महिला कमीशन की प्रधान मनीषा गुलाटी जिथे दूजियां औरतों के लिए न्याय मंग रही, इस वेले खुद लिए न्याय का लगातार रौला पा रही है। चरणजीत चन्नी ते एक महिला अफसर जिहड़ी है दोष ला दिंदी है कि मेरे नाल भद्दे मैसेज शेयर करते हैं चरणजीत चन्नी जी। माड़े चंगे मैसेज हुंदे है ते चरणजीत चन्नी गुनाहगार नहीं उहदे च। जे उन्होंने छेड़खानी की ते गलत मैसेज कीते सी ते फिर वो 3 साल पंजाब दे मंत्री बनन दे हकदार नहीं सीगे जी। तां जे वो बने रहे, जे अज तुसीं कहंदे हो कि वो गुनाहगार ने, अज मान लो इनकुआयरी ये साबित कर दिंदी है भी चरणजीत चन्नी तां गुनाहगार ने ते उन्होंने तां ये गंदे मैसेज कीते सीगे, तां फिर वो 3 साल जे मंत्री बने रहे तो उहदे लई जिम्मेदार कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सेंटर की लीडरशिप है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी। पंजाब दे जिहड़े बदलते रहे, पहला होर सी हुण होर ने पंजाब प्रभारी जी, पंजाब दे प्रधान सुनील जाखड़ ते मनीषा गुलाटी आप। रमन देखो, जदों 2017 दीयां चोणां तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह कहंदे सी कि मैं गुੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ अंदर दे दूंगा, बादल बेदबी दे दोषी ने जी। और उस तो बाद सरकार आने तो बाद 4.5 साल बाद जो इंटरव्यूआं दिंदे तो कहते हैं कि मैं किसी नूं अंदर किवें दे दियां जदों तक कोई सबूत ना आवे। सब तो वड्डा रौला तो यह है कि पंजाब दा मुख मंत्री दा दावेदार कौन होगा जी। उस रेस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जे पहले नंबर ते आए तो नवजोत सिद्धू भी चाहते हैं कि मैं भी आवां। पंजाब दा एक होर भी लीडर है जी, जिहदी केंद्र दे विच सिद्धि है, केंद्र मतलब कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, जिन्हों आशीर्वाद ही उत्थों मिलता है। दिल्ली च अप्रोच होने का मतलब यह है कि उत्थों जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि कल एक लीडर नूं उत्थों भजाया गया, लिटरली भजाया गया उहनूं। कि इन्हां साਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਧੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿੱਥੇ दूजियां औरतों के लिए न्याय मंग रही, इस वेले खुद लिए न्याय का लगातार रौला पा रही है। सो इन्हां तमाम गल्लां दे उत्ते गलबात करने के लिए मेरे नाल सिमरनजोत सिंह मक्कड़ मौजूद ने। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। मनीषा गुलाटी वो आ जाते हैं हुण, मतलब हमेशा औरतों के लिए न्याय की गल करते हैं तो इस वेले खुद कॉन्फ्रेंस करके चीक चीक के कह रहे हैं कि 2018 का मसला मेरा हजे तक नहीं सुलझाया। तो कांग्रेस दियां अपने जिहड़े मंत्रियों के खिलाफ हुण जिहड़ियां वड्डियां रेड्स पै रही तो लगातार उन्हां दे खिलाफ जिहड़े आ कार्रवाइयां शुरू हो रही, ये सब हो की रहा पंजाब दे विच इस वेले। रमन देखो, जदों 2017 दीयां चोणां तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह कहंदे सी कि मैं गुੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ अंदर दे दूंगा, बादल बेदबी दे दोषी ने जी। और उस तो बाद सरकार आने तो बाद 4.5 साल बाद जो इंटरव्यूआं दिंदे तो कहंदे हैं कि मैं किसी नूं अंदर किवें दे दियां जदों तक कोई सबूत ना आवे। तुसीं देखना जदों ये गल्लां होणगीਆਂ ਇਹ प्रकाश सिंह बादल ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗੂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। देखो मेरी गल सुनो, ये कोई फैसला नहीं है जुडिशियस, दिस इज़ अ टोटल पोलिटिकल फैसला ये जो जज ने किया है। एंड चाहे जज मैनू सद ले, मैं भी उत्थे कोर्ट च जाके यही कहूँगा कि दिस इज़ नो वे दैट यू कैन गिव अ जजमेंट। इस किस्म की जजमेंट की है ये तो तुसीं सारी जजमेंट पढ़ो 90 पेजिज की, वो तुहानूं पता लग जूगा। तो सिर्फ इट इज़ अ टोटल वन साइडेड जजमेंट एंड नथिंग टू डू विद रियलिटी। सिट बन गई, सिट खारिज हो गई, अकाली दल उस सिट के खारिज होने तो बाद कुंवर विजय प्रताप वाले मैटर तो बाद अपने आप को स्ट्रोंग समझण लग्या ते कैप्टन दे अपने मंत्रियों ने सवाल चुकते कि खेक जिहड़ी है साडे सिर पाती तूं कि 4.5 साल तुसी यारी पुगा ली। ये तक कहता कि सरकार तो दरअसल सुखबीर बादल चला रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो चला ही नहीं रहे जी जी। ये सब तो बाद जो नवजोत सिद्धू इन्ने ओपनली बोलते हैं तो नवजोत सिद्धू नूं विजिलेंस दिखा दी जाती है जी। प्रगट सिंह अज सवेरे बाहर आए, उन्होंने कहा कि मैनू कैप्टन के करीबी सलाहकार संदीप संधू आके धमकी देंदे है। मैनू वीरवार रात नूं कैप्टन संदीप संधू का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता ते वो मैसेज मैं तेनू देना।
ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੋਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਖੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਫੁੱਟ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 3 ਆਗੂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 27 ਤੱਕ ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ, ਅਜੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਐਤਕੀ ਜੀ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸਾਥੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਓਪੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ, ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਗਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਿਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੱਪੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਨੱਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਹਲੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ 27 ਚ ਲਿਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾ।
ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ 3 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜੂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਆਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ? ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਲ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਐਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਰਮਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡ ਲਏ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ 1 ਟਰੱਕ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੋਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਪੈੜ ਕਿੱਥੋਂ ਨੱਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਮੀਟੂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਜੇ ਵਾਕਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ 2018 ਚ ਨਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਘੂਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਘੂਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਈ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਘੂਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰਤਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੱਲੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਰਹੂਗਾ, ਗੇਮ ਇਹਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜ ਲਏ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਫੜ ਲਏ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਛੁੱਟਣਗੇ। 2017 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਉਲਝਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਫੜੇ ਕਈ ਜਾਣਗੇ। ਫੜੇ ਕਈ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਈਸੇਵਾਲ ਦਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਕਟ ਕਰੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ। ਦਲਿਤ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦਾ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਤਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਭੋਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਕੱਲੇ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰਾ ਲੱਡੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਡੂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰ ਲਓ। ਜੇ ਭੁਜੀਆ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਟੂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ।
ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗਾ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੇਮਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੇਮਾ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਰੂਗਾ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਨਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਚ ਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਨਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਇਆ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਕੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ ਕੌਣ ਉੱਤੋਂ ਟਿਕਟ ਫਾਈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ 1980 85 ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕੀਤੀ ਦੱਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੋਟ ਨੇ 80 ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੀ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ ਗਏ, 33 34 ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 33 34 ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਡ। ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60% 70% ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹਾਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ, ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਲਓਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ ਏਅਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।